آئندہ ایک تو ان کی شمولیت کے بارے میں بتائیے گا، آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی داؤد خٹک صاحب جو ہیں وہ ہم نے اس طرح کے اور بھی سیاسی عمائدین ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی میعاد رکھے ہیں، کہیں پر جلسے متوقع ہیں. تو داؤد خٹک صاحب جو ہیں وہ ان کا پروگرام آج اسلام آباد پریس کلب میں ٹائم کے حساب سے پہلی دفعہ آیا اور ضلع ناظم اعلیٰ رہے ہیں نوشہرے کے 5 سال، انتہائی اچھے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، بہت ہی سیاسی خدمات ہے اپنے ضلع میں، لیکن پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے نہ آ سکے کیونکہ ہمیشہ ان کے اور ان کے خاندانوں کا مقابلہ ہوا ہے. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کی آمد سے کے پی میں بالخصوص نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ مستحکم قدموں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ان کی جو سپورٹ حاصل ہوئی ہے اس کے دوررس اثرات جو ہیں وہ آنے والے الیکشن میں مرتب ہوں گے. مراد صاحب ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے پہلے بھی آپ کی، اور آپ جو ہونے جا رہا ہے اس سے متعلق یہ ہونے جا رہا ہے کیا کرنا ہے سر آگے، کس طرح سے جلسے وغیرہ کریں گے؟ کیونکہ پارٹی سے مسلسل آپ جب تعلیمی سلسلہ بھی جاری پاکستان تحریک انصاف مسلسل کمزور ہوتی نہیں کمزور تو اگر چند افراد کی گرفتاریوں سے کمزور تو نہیں سمجھنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ آئیں گے، جتنے گئے ہیں ان کو 10,000 سے طرف دیں، ایسے اتنے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں، جو زیادہ تر تعداد پنجاب سے ہیں، اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو امیدوار نہیں ملیں گے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. یہاں باری نہیں مل رہی ہے لوگوں کو ملاقاتوں کی، اور یہ دعوے جو ہیں آئندہ ہفتے سے آپ کے سامنے درست ثابت. کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے جو وعدہ یا جو زبان یا جو قول ہے وہ پورا نہیں کیا ہو. انشاءاللہ منڈے کو ہمارے یہاں پہ ایک اور جو پاکستان میں انتہائی قریبی پوزیشنوں پہ رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں کئی دفعہ، وہ شخص جو ہے یہاں پہ پریس کانفرنس کریں گے، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے. مرزا بیبی کے حوالے سے مسلسل نظام تراشیاں ہو رہی ہیں سر، اور پالیکا کے حوالے سے بہت ساری ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور بھی پارٹی کے لوگ ہیں جن انتظاریوں کے لیے آپ نے کہا کہ انکشاف کیا بلکہ کہ آپ تیاریاں ہوں گی، آپ کے اوپر یہ FIR ہوئی ہے. اس صورتحال کو کس طرح سے آپ دیکھیں اور جواب کیا دیا آپ نے؟ جو جواب آپ نے دیا اس کے بارے میں جواب نہیں. دیکھیے لوگوں میں اور ہم میں تھوڑا فرق ہے. ہمارا تعلق قانون کے پیشے سے ہے اور ہمیں پتہ ہے FIR کیا چیز ہے، ڈرانا دھمکانا کیا ہوتا ہے، ٹیررائز کرنا کیا ہوتا ہے، بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ ساری زندگی انہی وارداتوں ہتھکنڈوں کو دیکھتے ہوئے ٹرائل میں اور عدالت میں گزاری ہے. تو ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا ہے کوئی چیز، کوئی ہتھکنڈا، کوئی FIR. وہ مجھ پہ 5 FIR ہوئی ہے، 4 FIRوں میں فیصلے ہو گئے ہیں، کسی ایک میں ہتھکڑی نہیں لگی. ان کی یہ اوقات تھی، اب 5واں ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب عدالت میں پیش ہوں گا تو پیشی سے قبل بہت ساری چیزیں تش تش بام ہو چکی ہوں گی. ایسے FIR لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، عام لوگوں کو، ان کے لیے FIR بہت بڑی بلا ہوتی ہے، اور لوگوں کے لیے گرفتار ہونا وہ کوئی بہت ہی بڑا شخصانہ سمجھتے ہیں. ہمارے لیے گرفتاری، FIR، جیل، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کی روٹین ہے. ہماری صبح اسی سے شروع ہوتی ہے اور ہماری رات اسی پہ ختم ہوتی ہے. تو 30 سال تک یہی پیشے میں ہم نے یہی دیکھا ہے. تو یہ کیا ہمیں FIRوں سے، دھمکیوں سے، ہتھکنڈوں سے، اغوا کرنے سے ڈرائیں گے؟ نہیں ڈرتے ہیں. وہ تو ہم ثابت بھی کر چکے ہیں، اور وکلا تو بالخصوص، کیونکہ ان کے پاس علم کی آ گئی ہے. دوسری بات ہے عام لوگوں کی، عام لوگ بیچارے ڈر جاتے ہیں، وہ جی دہشت گردی کی FIR ہو گئی. وہ دہشت گردی کی اوقات ہی کیا ہے جب دہشت گردی آپ نے کی نہیں ہے؟ دہشت گردی کیا چیز ہے؟ یہ جتنے دہشت گردی کے FIR خان کے خلاف ہوئے ہیں، آپ یاد رکھیں، میرے الفاظ آن ریکارڈ ہوں گے، ان میں سے ایک بھی دہشت گردی کے دفعات کے تحت ٹیلے گا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی یارڈسٹک بیان کر دی ہے کہ دہشت گردی کیا چیز ہے. یہ ابیوز کیا انہوں نے، ہر کیس میں بلا کر دہشت گردی کے دفعات ڈالے ہیں. یہ تمام دہشت گردی کے دفعات اڑیں گے، یہ سارے کیسز نارمل کورٹوں میں جائیں گے. اور میرا خیال ہے یہ ڈرانا، یہ اب پاکستانیوں کو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو سمجھنا چاہیے کہ FIR اور یہ ساری چیزیں بالکل یہ ڈھکوسلے ہیں، ڈرانے کی یہ چیزیں ہیں. اور اگر قوم نے پاکستان کو بچانا ہے، مستحکم کرنا ہے، تو پھر ان خوف، ان فیئر پہ قابو پانا ہے. شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہیں؟ اندر عام پر آئے لیکن کوئی اتنا خاص نظر نہیں آیا ان کے اندر سیاسی جذبات. بات یہ ہے کہ ہر شیخ رشید صاحب کی اس چیز کی امداد دے دیتے ہیں کہ چلیں وہ پریس کانفرنس یا جو انہوں نے وہ نام نہاد صحافی کو انٹرویو دیا، اس میں کم از کم ایٹ لیسٹ انہوں نے خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور بڑے ہی ریسپیکٹیبل طریقے سے انٹرویو دے رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی ہم جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب اگر وہ آئے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے سیاسی لیڈرز کو ڈرایا گیا ہے. آج اگر وہ خان کے خلاف یا PTI کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں دے رہے ہیں، ہم پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی مہربانی ہے.
क्योंकि ज़हनी तौर पे हम हर अपने साथी के बुरे अल्फाज के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मकाफात अमल है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पीटीआई को छोड़ने के बाद यही फवाद चौधरी साहब हुआ करते थे, हम जिसके आगे पीछे होते थे इनके केसेस लड़ते थे। मैं भी कचहरी में था, पता चला फवाद चौधरी साहब आए हैं, मुझे लग नहीं है कि उसको वकील भी मिलता होगा या नहीं। खान का साथी था तो हम सरों पे बिठाते थे, और जब ये खान का साथ छोड़ गए, धोखा दे गए, तो अब आप देखें, वो कहते हैं ना, कभी नकाब आगे कर देते हैं, कभी उठा लेते हैं। तो लिहाजा यही हालत होगी, जिसने खान का साथ तोड़ा है इस दुनिया में भी रुसवा होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम है, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। सर बताइएगा, एक बयानिया हमें ग्राउंड पर नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 90% से ऊपर है, मगर एक इलेक्शन पोल हमें नजर आया, इमरान हाशिम सीनियर एंकर है उनके ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें देखा गया है कि इमरान खान सिर्फ जो नवाज शरीफ है उनसे 12% ज्यादा मकबूलियत रखते हैं। तो लगता नहीं कि आपका मकबूलियत का बयानिया तो बढ़ गया कहीं? गुजारिश ये है कि ये जो सर्वे होते हैं, सर्वे मानी वो रखते हैं जो गैलप सर्वे हैं, जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली इन पर्पज के लिए बने हैं। तो अगर आप अपने ट्विटर के अकाउंट से पोल लगा दें और 1000-2000 लोग उस पर वोट डाल दें, तो ये तो पोल नहीं हुआ। पोल उसको कहते हैं जो कम से कम 8 से 20 लाख तक के बीच के लोग उस पर वोट डालें। खान साहब की मकबूलियत का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा लें कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी गाँव या किसी भी टाउन में आप जाएंगे और किसी को भी माइक आगे कर दे और उनसे पूछे कि जी आप किसके साथ, इस वक्त में भी जब अभी खटक साहब से आप लोग सवाल कर रहे थे, लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो पाकिस्तान की बका और फलाह चाहते हैं। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है खराब किया जा रहा है, न पीडीएम की न अवकात थी, न इनकी समझबूझ थी, न उनकी कैपेसिटी थी। 16 माह में इन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। नवाज शरीफ 3 दफा मुल्क में वज़ीर आज़म रहा, अब कहते हैं 14वीं दफा मुझे मौका दो ताकि मैं मुल्क की किस्मत या तकदीर बदल लूं। वो 3 दफा पहले भी तो आपका यही मंशूर था कि मैं इनकलाब ला रहा हूं। तो लिहाजा जो, और ये तो सुन्नत रसूल है, 3 दफा जो है जिस जगह से आप डस जाएं उस पर फिर एतमाद करना जो है वो तो शरीयत की भी खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा ये रॉन्ग नंबर है। नवाज शरीफ 12% हम आगे नहीं है। मेरा ख्याल है 100 में अगर नवाज शरीफ को ज्यादा पॉइंट दे तो वो 12% से आगे नहीं जाएगा। सर दूसरा सवाल ये कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपके बहुत बड़े नाकिद हैं, इसके साथ साथ सहाफ़ियों का वो टोला जो आपकी जमात पर नाकिद है, उनका कहना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट प्लान कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब फैसला ये होना है कि इनके वोटर्स को कहाँ सेट करना है, और आप कन्वेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कैसे दें? 20,000 लोगों को तो शायद ये काबू कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20,000 लगभग वर्कर कुछ अंदर हैं, कुछ केसेज में मुलविस हैं, कुछ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा गए। 25 करोड़ आवाम की किसकी कैपेसिटी है? किस वोटर का हाथ ये रोकेंगे? क्या ये पोलिंग स्टेशनों को थानों में या हवालातों में तब्दील करेंगे? वहां पे हमारे भी एजेंट होंगे, जेयूआई के बेटे होंगे, पीपल पार्टी के बेटे होंगे, हर पार्टी के बेटे होंगे। तो वोट जब वोटर बक्से में डालेगा कोई उसकी कलाई पे हाथ डाल सकता है। अगर इनकी ये औकात होती और इलेक्शन रिग कर सकते थे, तो जब इमरान खान 16 सीटों से बैक वक्त पास हुआ, ये हुकूमत ये इदारे इलेक्शन कमीशन सब एक पेश पे थे, न जीत सके। अब तो इन जातियों की वजह से लोगों का गम गुस्सा और जुनून और जिद जो है, अब ये इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या इनकलाब आ चुका है, ये पाकिस्तानी इनके साथ क्या करने वाले हैं। जब 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो उस दिन जो है एक नया पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे नजर आएगा। सिर्फ आखिरी सवाल की, जब हमने तारीख देखी कि जब एस्टेब्लिशमेंट से अपने वक्त के बड़े सियासतदानों ने तजाद किया, एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत की, बेनजीर भुट्टो उन्होंने गुलाम इसाक खान के जरिए चलता किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको फैसले को कलअदब नहीं कर सकते, लिहाजा सदन ने असम्बली तहलील की कर दी। उसके बाद नवाज शरीफ ने टकराव की सियासत की, उन्होंने भी काफी सितम बर्दाश्त किए, और उसके बाद वो एनआरओ लेके बाहर चले गए। तो अभी यही लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सियासत करने वाला हर सियासतदान या तो समझौता करता है या एनआरओ लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो कभी भी टकराव के साथ साथ इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता। तो आपको लगता है तारीख में पहली बार ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, तारीख में तो पहली बार कोई अच्छी चीज तो मुमकिन होनी भी चाहिए। हक की हुक्मरानी अवाम का है, एस्टेब्लिशमेंट का तो नहीं है ना, उनका काम अपना काम है। तो अगर आप ये समझते हैं, अभी सुन रहे हैं कि अस्पतालों में भी आ रहे हैं, तो लिहाजा मुल्क में जो जिसका काम है उसी को साजो फॉरेन पॉलिसी बनाना आपका काम है या गवर्नमेंट का काम है? पाकिस्तान में अगर 73 साल से कोई गलत काम हुआ है तो उसका अब तदर्रुक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारा झगड़ा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये अपने लॉ के तहत, कानून के तहत हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कोई हमारे इस हक पे डाका न डाले। बाकी हमने
कोई उनके साथ कोई बरसरे बेकार तो नहीं है। अलबत्ता अगर कोई हमसे हमारा ये अकीदा है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, झंडा नहीं गिरा सकेंगे, जलसा नहीं कर सकेंगे, फिर वो ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, कानून को पामाल कर रहा है। लिहाजा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को जमहूरी अक़दार को प्रमोट करने की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी पार्टी आए, लेकिन अवाम जिसको लाना चाहते हैं उनको आने दिया जाए। ये दुनिया भर में मुसल्लमा कानून भी है, मुसल्लमा असूल भी है। पाकिस्तान में भी वही होना चाहिए जो दुनिया भर में हो रहा है, और इसी में पाकिस्तान की मरवा साहब आप जलसों की लीड पूरे पाकिस्तान में करेंगे या KPK में, और कब शुरू कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पूरे पाकिस्तान